आगे बढ़ते रहें इसी आशा के साथ में आपको विश्व स्काउटिंग का सदस्य बनाया जाता है। पीछे फोड़ पीछे फोड़ कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। जब आप विश्व के सदस्य बन जाते हो इस मोमेंट, तो ये विश्व के भी सदस्य होते हैं। मेहमान जो है अपना स्टार्ट करें और मेहमानों से निवेदन करेंगे कि आप उनको आंदोलन का एक सबसे बड़ा विचार हो रहा है वो करेंगे। आप नहीं Let's go! ये आपके नहीं आस्तीन के ऊपर आप एक जगह छोड़ दो। जैसे कि पीछे फोन सबको सैल्यूट करोगे, सैल्यूट। आप इनका जवाब दो जैसे थे। अब ये अपनी जगह पर आएंगे, आप स्वागत करेंगे। जगह पर जाइए। थैंक यू। बाकी के साथ बैठ जाएंगे। सभी के नियम आप जानते हैं, सभी के नियम दोहराइए। होता है स्वर और विनम्र होता है। थैंक यू। अब प्रवीण जी, क्या पवित्र प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट। आप भी सैल्यूट करेंगे और मेरे पीछे आप दोहराएंगे। हम दोनों के पीछे आप दोहराएंगे। हम आगे बोलेंगे, आप बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यथाशक्ति ईश्वर ईश्वर और और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। सब नियम को मानूंगा और प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करूँगा। जैसे थे उद्देश्य बताएंगे और आपको आंदोलन का सदस्य बना दें। हमेशा आपको आज़ादी देंगे। ये विश्व बंधुत्व का है। आप विश्व भाईचारे के आप सदस्य बन गए। आपके कमीज के जेब के ऊपर लगेगी। और मेहमानों को कहेंगे कि आप इनको अपने आंदोलन का हिस्सा पवित्र होता है। सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट जैसे कि पीछे बढ़ेंगे, सबको सैल्यूट करेंगे। सैल्यूट जैसे थे। अब आप अपने आकर के बैठेंगे, आप ताली से स्वागत करेंगे।
या आप सब या सब नियम को आप जानते हैं या सब नियम आज्ञाकारी होता है और विनम्र होता है। क्या सभी भी पवित्र प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार है? जी हाँ। सैल्यूट करेंगे, सैल्यूट। सभी साथी सैल्यूट करेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे, आप नहीं बोलेंगे। बोलो। मैं मर्यादापूर्वक मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति विश्वास और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा प्रतिदिन एक भलाई का कार्य करूँगा और नियम को बता रहे हैं और आप दिन आगे करने के लिए आंदोलन कर ये विश्व आंदोलन का आपको सदस्यता बैग है कि जब ये सदस्य बन जाते हैं तो विश्व आंदोलन के भी आप सदस्य है, तो ये अभी आपको प्रदान किया जाता है। भारतीय शर्ट गाइड की आपकी पोशाक होगी, इसके ऊपर ये दाहिनी जेब के ऊपर लगेगा, ये पट्टी है भारतीय शर्ट गाइड की। आप पीछे मुड़ सैल्यूट करेंगे, जैसे थे। अब जगह पर जाएंगे, आप ताली बजाएंगे सभी। कब बाकी पीछे मुड़ बच्चों के साथ काम करने का जिक्सा लिया ना। यथाशक्ति विश्वास और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा सब नियम को मानूंगा और प्रतिदिन एक भलाई का कार्य। रमेश ये छोटा भाग है, वो आपको उनका उद्देश्य आपको बताएगा और आप इस आंदोलन के सदस्य बनने के लिए मैं बताऊँ कि आप इस आंदोलन के सदस्य बन गए। ये विश्व स्काउट का बैज है जो आपको विश्व आंदोलन के भाईचारे का ये प्रतीक है, इसके रूप में आप Let's go. जाएंगे, आप
વર્ષના માણસો તાલીમાર્થીઓ અને સ્ટાફ મિત્રો સામાન્ય રીતે કોઈપણ ફંક્શનમાં મહેમાનોનું સ્વાગત પ્રથમ હોય છે, પણ આપણો દીક્ષા સમારોહ હતો એ દીક્ષા સમારોહ પછી મહેમાનોનું સ્વાગત થાય છે સ્કાઉટિંગ ગાડીમાં. એ આજના સમારંભના અધ્યક્ષશ્રીનો આપણો સ્ટાફ પહેરાવીને હું સન્માન કરું છું. જિલ્લા કમિશનરશ્રીને વિનંતી કરું કે અધિકાર અને બંને રાજ્યમાંથી આવેલા આપણા જિલ્લા રાજ્યના આદેશને માન આપીને પધરેલા તાલીમાર્થીઓ જેમનું આપણે આભાર માનીએ એટલો ઓછો રાજસ્થાનનો, એ રાજસ્થાનના બંને તાલીમાર્થીઓનું સન્માન ગુજરાત રાજ્યના ટ્રેનિંગ કમિશનર તરીકે કરું છું. આપણા રાજ્યના ગાઈડ કમિશનર અનેક મુશ્કેલીઓમાં આવ્યા, આપણને સહકાર આપ્યો છે અને આપતા રહેશે. તો રાજ્યના ટ્રેનિંગ કમિશનર તરીકે હું આપણા જિલ્લાના સ્ટાફના વિના તાગને વિનંતી કરું કે દર્શનાબેનનું સ્વાગત કરશે. તમે તો ઓપરેશનનું બીજી અમેરિકા છે ના પડી મમ્મી જતી નહીં કેમ્પ ઊભો થઈ જશે. આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન જેના કેમ્પસમાં આપણે બેઠા છીએ, સાંભળો, આ સંસ્થાના જે સંચાલક શ્રી છે. અને મને આનંદ એ વાતનો થયો કે વર્ષો પહેલાં એમનું પહેલી જ વખત મારે મળવાનું થયું છે. સરળ વ્યક્તિત્વ, સૌમ્ય પ્રભાવ જેને કહેવાય તે મને જોવા મળ્યો. સ્વકથન કરતાં આદરણીય, વંદનીય. એના કારણે આજે હું સેવાનિકેતન ખેડબ્રહ્મા ટ્રસ્ટનો પ્રમુખ છું, કાર્યકારી. એ સ્વકથન જગ્યા ઉપર ટ્રસ્ટી મારી નિમણૂક થઈ. અને એ વાતનું પણ ગૌરવ છે કે પ્રકાશભાઈનું પહેલું અને બીજું ધોરણ એ અમારી સંસ્થામાં, જે આજે હું સંસ્થાનો કાર્યકારી પ્રમુખ છું, એવી સંસ્થામાં એમનું ઘડતર થયું છે. ભાઈ એને બંને પહેલું અને બીજું ધોરણ ત્યાં ભણેલા, એટલે સરહદે મળવાનું થયું. વચ્ચે એનો કાર્યમાં આવ્યા પછી થોડો મુલાકાત ઓછી થઈ છે, પણ આનંદ થયો. મિત્રો, એક આ રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાનું કામ છે. આ વડીલોને જોઉં છું ને ત્યારે એમ લાગે છે કે એમની જે અનેક સામાજિક કારણો તો હશે, સામાજિક કાર્ય પણ હશે, સામાજિક કામ પણ હશે, વ્યવસાયિક કામ હશે, પણ એ સાઈડમાં મૂકીને પણ એક રાષ્ટ્રીય સેવાનું કામ છે અને રાષ્ટ્રીય સેવાના કામમાં એ જોડાય છે. એ આપણા માટે સૌની આમ ગૌરવની વાત છે. અને મહેસાણા જિલ્લા માટે તો માનસિક ગૌરવરૂપ છે કે દરેક જિલ્લાને રાજ્યના, રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે જે આપણે કેન્ડિડેટને અહીંયા મોકલવામાં આવે છે સ્કાઉટના, એ બધું એમનો પ્રતાપ છે. અને એ ગમે તે લે, આપણે હમણાં જ્યાં બિકાનેરમાં જઈ આવ્યા, હવે પાછા હિમાલયમાં ત્યાં એક કાર્યક્રમમાં જવાનું છે, એ એમનો પ્રતાપ છે. અને તેને કહેવાય કે શોભનાબેન પણ નિવૃત્તિ જીવન ગાળે છે. દીકરો બધા અમેરિકા હોવા છતાં પણ એને મારે સ્કાઉટમાં ટેક લીધો છે કે મારે આ મિશન પૂરું કરવું છે. તો ગૌરવની વાત છે. આપણના માનસીભાઈ સાહેબને આ સુકાની મળ્યા છે, શોભનાબેન જેવા સુકાની મળ્યા છે. અને આ રીતે દીપકભાઈ યુવાન કાર્યકર પણ આપણા જોડે જોઈન થયા છે. અને મને માનસીભાઈનો આ બધાનો આભાર એટલા માટે માનું
કે મને પણ આ પ્રવૃત્તિમાં જોતરી મને આજથી તમે જોયું કે દીક્ષા આપી અને મહેસાણા જિલ્લા ત્યાં મહેસાણા જિલ્લાના સ્કાઉટ કમિશનર તરીકે નિમણૂક કરી સરસ મેં સ્વીકારી છે અને તમારી સાથે કામ કરવાની મજા આવશે અને આપણે સાથે રહીને કામ કરીશું અને તેને કહેવાય કે મહેસાણા જિલ્લો સ્કાઉટમાં અભિનંદન શાહ હોય એનું નામ આપણે અપાવીશું. બસ. એક સરસ સ્કૂલમાં હતા ત્યાં બી પ્રવૃત્તિ ચલાવતા હતા. હાલ અક્ષર વિદ્યા મંદિરમાં 3 ભાઈઓની 3 બહેનોની 6 ટુકડીઓ ચલાવે છે અને હમણાં કાવેરી ડે સ્કૂલની અંદર હાઈસ્કૂલના ભાઈઓ બહેનોનો ટ્રેનિંગ કેમ્પ થયો. એમના ભાણેજની બી મતલબ કે સ્કૂલ છે. अध्यक्ष महोदय, महसाणा जिले के जहाँ तक मेरी जानकारी है, महसाणा जिले के डीपी बैडल पावर जिसको कह सकते हैं मानसी भाई दीपक जी भाई साहब, मैडम और मेहमान रूप में मैडम जो पूरे स्टेट के ट्रेनिंग कमिश्नर गाइड विभाग की है और जो पीछे बैठे हुए और मेरे अजीज भाई ललित जी, इसके साथ ही साथ आप सभी इस दोनों शिविरों के शिविरार्थी, मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आपके बीच में आपके दर्शन कर रहा हूँ. इसके पूर्व में भी मानसी भाई के प्रश्नों से 3-4 बार यहाँ आने का मौका मिला. एक बार तो इन्हीं के दीपक जी भाई साहब की इंस्टीट्यूट के अंदर पहले कैंप किया था, पर हाँ फिर उन्हीं की जान पहचान से गाइड नहीं अपने आपके लिए है. अब अखरोट का है. आपके द्वारा मुझे गुजरात की पवित्र भूमि पर आने का मैं नाम तो नहीं जानता हूँ. मेहमान आदरणीय हमारे रचना में चंपालाल जी परिहार सर, आदरणीय हमारे मानसिंह भाई चौधरी साहब, सभी साथियों, बेसिक एंड एडवांस कोर्स और बहनें, मैं आप सबके सानिध्य से मेरे को टाइम मिला और इस एरिया में मेरे को आने का पहला मौका मिला. आदरणीय चौधरी साहब के निर्देशानुसार चौधरी साहब का थोड़ा मैं वर्णन करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी कई मतलब दौरे इधर उधर रहते हैं और अधिक उम्र होने के बाद भी इतना सारा काम करते हैं. हम 2 तारीख से 8 तारीख तक पचमढ़ी में थे. वहाँ से आने के बाद गुजरात से बीकानेर गए, बीकानेर से यहाँ आए, यहाँ काम पे लगे हुए हैं. यहाँ शायद 2 तारीख से 11 तारीख पचमढ़ी में. हाँ, तो अगर आप भी थोड़ा कुछ इनसे गणित भी सीख लेते हैं तो आने वाले हमारे युग निर्माण में नए युग के कर्णधार होंगे और इस जगत को, इस दुनिया को आगे लाएं. हर मानवता के मानव के प्रति दया और प्रेम की भावना बढ़ाएं और सेवा के प्रति तत्पर रहें. इसी आशा और विश्वास के साथ आपका साथी. મહેસાણા જિલ્લા સ્કાઉટ ગાઈડનું ટ્રેનિંગ સેશન દરમિયાન છેલ્લા 7 દિવસથી આપ વિસનગરની અંદર ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યા છો. આજે આ દીક્ષાંત સમારોહના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત જેમની હમણાં જ આપણા મહેસાણા જિલ્લાના સ્કાઉટ ગાઈડ કમિશનર તરીકે નિમણૂક થઈ છે એવા આદરણીય જેઠાભાઈ, આપણા વર્ધમાન કોલેજના પ્રિન્સિપલ શ્રી દીપકભાઈ, આપણા મહેસાણા જિલ્લાના ચીફ ઇન્સ્ટ્રક્ટર અને આખી આ કાર્યક્રમનું જેમણે સંચાલન કર્યું છે એવા આદરણીય માનસીભાઈ. આજના કાર્યક્રમની અંદર જે આપણે સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ માટે રાજસ્થાનથી આવ્યા છે એવા CL પરિહારજી, લલિતજી, દર્શનાબેન, પ્રતિમાબેન અને અમારી યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રાર રેખા મેડમ, કંટ્રોલર ઓફ એક્ઝામિનેશન MR પટેલ અને અહીંયા ઉપસ્થિત તાલીમાર્થીઓ,
સૌથી પહેલાં તો આપ સૌને હું સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીની અંદર સ્વાગત કરું છું અને આપણી આ જે પ્રવૃત્તિ છે એ દેશને પ્રગતિના પંથે લઈ જવા માટે જે સ્કાઉટ ગાઈડ એસોસિએશન જે કામ કરી રહ્યું છે અને આપ આ જે તાલીમ લઈ અને આવનારા દિવસોની અંદર બીજા આપણા સ્ટુડન્ટ્સને પણ આ સ્કાઉટ ગાઈડની વિશે માહિતગાર કરશો અને એમને પણ આગળ વધવા માટે આપ માર્ગદર્શક બનશો અને આ જે તાલીમનો અભ્યાસ છે એ આપણા બધા માટે ખૂબ જ સફળ પુરવાર થાય એવી આશા રાખું છું અને આનંદની વાત તો એ છે કે પણ હું જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતો હતો ત્યારે હું પણ સ્કાઉટ સાથે જોડાયેલો હતો અને એ વખતે બેંગ્લોરની અંદર જાંબોરી થયેલી અને જાંબોરીમાં પણ હું નૂતન સ્કૂલ તરફથી સ્કાઉટ ગાઈડ તરીકે હું ત્યાં ગયો હતો અને ત્યાં પણ અમે બધા ઇન્ટરનેશનલ જાંબોરીમાં સંમેલિત થયા હતા અને નસીબની વાત છે કે આજે આપણી વચ્ચે ફરીથી આપ સૌને મળવાનું થયું છે એટલે આપણી આ પ્રવૃત્તિ એ આપણા દેશના સર્વાંગી વિકાસ માટે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે બધાને મદદરૂપ થવાની છે અને યુનિવર્સિટી તરફથી પણ અમારી એક જવાબદારી છે કે આવા કાર્યક્રમો જ્યાં ચાલતા હોય એમને પૂરેપૂરી અમારે સાથ અને સહકાર આપવો જોઈએ અને એના ભાગરૂપે આપ અહીંયા આજે પધાર્યા છો આજે સાંજે તમારું અહીંયા પ્રોગ્રામ હતો રોકાવાનો પણ કોરોનાના લીધે આપણે અહીંયા આગળ રોકાણનો કાર્યક્રમ સ્થગિત કરી અને ખાલી રાત્રે આપણે નાઇટ ફાયર કરવાનું ના ના અમે હમણાં હાલ જ ફાયરિંગનો પ્રોગ્રામ કરશે હા અને સાંજે આપણે જમવાનું સાથે લઈ અને આ કાર્યક્રમ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીશું આપ સૌ પણ ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ આ સંસ્થાની જરૂરિયાત હોય ત્યારે અમને ચોક્કસ યાદ કરશો ગયા વર્ષે પણ આપણા ટ્રેનિંગ કાર્યક્રમમાં અમે આદર્શ વિદ્યાલયની અંદર આપણે ભણેલા હતા અને આવનારા દિવસોમાં પણ જ્યારે પરિસ્થિતિ પાછી સામાન્ય થાય ત્યારે આનાથી પણ મોટા કાર્યક્રમ યુનિવર્સિટીની અંદર કરવા હોય તો અમે આપ સૌને ખૂબ જ આનંદપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ અને તમામ સુવિધાઓ જે આ યુનિવર્સિટીની અંદર ઉપલબ્ધ છે એ આપણા સુધી પહોંચાડવા માટેનો પણ પ્રયત્ન કરીશું યુનિવર્સિટી એ આજે ગુજરાતની એક ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ યુનિવર્સિટી છે અને અમારી પણ જવાબદારી છે કે અમારા સ્ટુડન્ટ અને ફેકલ્ટીને આપણા દેશની પ્રગતિની અંદર સાથ અને સહકાર કઈ રીતે આપી શકાય અને એજ્યુકેશન સાથે આવી પણ જે એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝ છે એની અંદર સ્ટુડન્ટ્સને આપણે કઈ રીતે પાર્ટિસિપેટ કરી શકીએ એના માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કોલેજની અંદર એનએસએસ ગ્રુપ હોય છે અને ઉત્તર ગુજરાતમાં સૌથી સારામાં સારું એનએસએસની પ્રવૃત્તિ આપણી યુનિવર્સિટીમાં થઈ રહી છે લગભગ 300થી 400 સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે એનએસએસના મેમ્બર્સ છે અને વર્ષ દરમિયાન એમને આપવાની તમામ જવાબદારીઓ અને એક્ટિવિટી એ આપણી યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે તો વધુ આપનો સમય લેતો નથી પરંતુ આપ સૌ આજે યુનિવર્સિટીમાં આવ્યા છો એ બદલ આપનું ખૂબ ખૂબ ફરીથી સ્વાગત કરું છું અને મહાનુભાવો જે અહીંયા ઉપલબ્ધ છે એમને પણ હું આજે વિનંતી કરું છું કે આનાથી પણ સારા કાર્યક્રમો આપણે સાથે મળીને ભવિષ્યમાં આપણે સૌ સાથે રહીને કરીશું એવી આશા રાખું છું ભારત માતા કી જય વંદે માતરમ સવિશેષ તો આનંદ એ થયો કે બેંગ્લોર જાંબુરીમાં એટલે ભાગ લીધો હતો અને મને ખ્યાલ છે સાહેબ આપણે બસોમાં ગયા હતા અને મારે જોગાનું જોગ જેઠાભાઈ સાહેબ તુલસીભાઈ સાહેબ પણ સાથે આવેલો એટલે બહુ જૂની મેમરી યાદ કરી ખૂબ આનંદ થયો ઘર સુધી પડેલું છે એ જાણીને વધારે આનંદ થયો આપને ફરીથી પણ કાર્યક્રમ માટે વાત કરી છે આજે તો આપણા માટે બધી ઘણી વ્યવસ્થા કરી હતી પણ કોરોનાના કારણે આપણે એ સાહેબને વિનંતી કરી કે મેં નહીં કે જે તત્વ પ્રગતિ થાય એની સંસ્થાની પ્રગતિ થાય અને સાહેબ હવે યુનિવર્સિટીઓમાં પણ આ પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ છે એમાં રાજસ્થાનમાં સવિશેષ છે અને ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે યુનિવર્સિટીમાં ચાલુ કરવા માટે 5 માણસનું કમિશન બનાવ્યું છે એમાં આપણે જેઠાભાઈ સાહેબના પૌત્ર મિલનનું પણ નિમણૂક થઈ જશે ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે એટલે આપણે ગૌરવ છે એટલે અમે ભવિષ્યમાં આપણે એનએસએસ જેમ સ્કાઉટિંગ જેને કોલેજમાં રોવરિંગ કહેવામાં આવે છે તો એ માટે પણ મળવાનું થશે દીપકભાઈ સાહેબને વિનંતી કરું કે આભાર દર્શન કરશું સાહેબ છે ને પરમ દિવસે જ આવ્યા મારી પાસે બેઝિક ટ્રેનિંગ કેમ્પ પર્ટિક્યુલરલી જે કપ બુલબુલને રિલેટેડ એટલે કે 1 થી 5 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ માટે જે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો અને દીક્ષા સમારંભમાં ઉપસ્થિત સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટીના ચેરમેન શ્રી પ્રકાશભાઈ સાહેબ એમને જે
યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રારશ્રી અને કંટ્રોલર ઓફ એક્ઝામ, એ સાથે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત જિલ્લાના સ્કાઉટ કમિશનર જેઠાભાઈ સાહેબ, માનસીભાઈ સાહેબ, રાજસ્થાનથી પધારેલ વડીલ શ્રી ચંપકલાલ સાહેબ બરંડાજી અને આપણા સૌના વડીલ જે ગાઈડ કમિશનર રાજ્યના દર્શનાબેન અને સૌ સ્ટાફ મિત્રો અને સૌ તાલીમાર્થીઓ. સ્કાઉટનો એક જ નિયમ છે, હાલ પ્રકાશભાઈ વાત કરી કે 2 દિવસ પહેલાં સાહેબ એમાં એવું છે કે પ્રિપેર ફોર ધ વર્સ્ટ એન્ડ હોપ ફોર ધ બેસ્ટ, એટલે કે રહો તૈયાર. જે સ્કાઉટનો મંત્ર છે એ કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં, એટલે બહુ પહેલાંથી આયોજન કરવા જઈએ સાહેબ તો ઘણી વખત એવું બને કે ક્યાંક એમ લાગે કે આટલું ધાર્યું હતું એના કરતાં ઓછું મળ્યું, એટલે બધું કશું એ નહીં મળે એમ કરીને તૈયારી સાથે જ સ્કાઉટની તાલીમ હોય છે અને જે મળતું જાય એને વધારતા જઈએ છીએ. એટલે એ વસ્તુ છે. એટલે આજના દિવસે આ સૌથી પહેલાં તો જે તાલીમાર્થીઓ છો આપ સૌ, કારણ કે કોરોનાની પરિસ્થિતિ એમાં હોળી ધૂળેટીનો તહેવાર આ વસ્તુ હતી, પણ તો બી આપે સહર્ષ, કારણ કે ઘણા 100ની સંખ્યાનો આપણે અંદાજ રાખ્યો હતો પણ એમાંથી લગભગ 50% આપ સૌ હાજર રહ્યા. જે પણ તાલીમાર્થીઓને આપણે જે તબક્કાની તાલીમ લઈને આગળ જવાના છો તે વિશેષ આપ સૌ બહેનો ભાઈઓનો, સ્કાઉટર ગાઈડરનો સૌનો વિશેષ આભાર. અને આ કાર્યક્રમના જે આયોજન કરવામાં સૌથી વિશેષ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર એટલે કે આપણા ડીડીઓ સાહેબ જે આજે ઉપસ્થિત નહીં રહી શક્યા, માર્ચ એન્ડિંગ બધું ચાલે છે, આપણા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી પ્રાથમિક શ્રી ગૌરાંગભાઈ સાહેબ, એમની સાથે જે કામ કરી રહ્યા છે આ પુલકિતભાઈ, એ તમામ પ્રાથમિક જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી વહીવટી તંત્રનો, જિલ્લા જે શિક્ષણ સમિતિ છે એનો પણ વિશેષ આભાર માનું છું, કારણ કે એમને આ માટેની મંજૂરી આપી. કારણ કે આપ સૌ સરકારી શાળાઓમાં જોડાયેલા છો એટલે વહીવટી મંજૂરી જરૂરી હોય છે, એટલે આપના સહયોગની અપેક્ષા કે આપ એમાં હકારાત્મક રહેશો એ અપેક્ષા એમને મંજૂરી આપી. અને આદર્શ ટ્રસ્ટ જે છે ત્યાં કેળવણી મંડળ એમને આપણને મંજૂરી આપી. અને એ જ રીતે વિસનગરમાં આપણે અવારનવાર કેમ્પ હવે કરવા માટેનું એક સારું સ્થળ અને સહૃદયી સ્થળ છે કે જેમ પ્રકાશભાઈએ કહ્યું એવી તૈયારી આપણને નૂતન ટ્રસ્ટ પહેલાંથી સ્કાઉટ સાથે વર્ષોથી જ જોડાયેલું છે. આ એનું વિચાર બીજનું જ આ મોટું, કારણ કે એ કદાચ જૂનું જગ્યા છે પણ એ મૂળ એનું માતૃ સંસ્થા નૂતન છે, ત્યાંથી જ આ વટવૃક્ષ અહીંયા લાવીને ઊભું થયું છે. અને એ પણ આપણને આપણું ઘરનું જ છે, ત્યાં હકથી જેમ આદર્શ છે કે નૂતન છે, આ બધી સંસ્થાઓ સ્કાઉટની ચાલતી છે. અને વિશેષ કરીને આ પ્રસંગે સાહેબ યાદ કરું કે ગોરધનભાઈ સાહેબ, સ્વર્ગીય ગોરધનભાઈ સાહેબ જે અમારા ઉપપ્રમુખ હતા, એ ટૂંક સમય પહેલાં જ કોઈ કોરોના કશું જ નહીં, ખૂબ સ્વસ્થ તંદુરસ્ત જે માનસીભાઈ છે એવા જ અડીખમ હરતા ફરતા પર એ પરલોક સિધાર્યા. તો એ એમની એટલે સ્કાઉટની એક ભૂમિ જ છે સાહેબ વિસનગર, એટલે અહીંયા આ વસ્તુ તાલીમ થશે તો આ લાંબા સમય સુધી બાળકોમાં બધા લઈને જશે. એટલે આપ સૌનો વિસનગરનો, સમગ્ર વિસનગરનો સ્કાઉટ જિલ્લા સ્કાઉટ સંઘ વતી બધી સંસ્થાઓનો આભાર માનું છું. અને આજના આ પ્રસંગમાં વિશેષ પ્રકાશભાઈને એમની સંસ્થાનો આભાર માનીએ છીએ. અને સાહેબ આ પ્રવૃત્તિ, કારણ કે આપણે આજે આપની જે યુનિવર્સિટી છે એક સરકારી નથી પણ સ્વૈચ્છિક છે, તો અમે અપેક્ષા એની પાસે જેમ જેઠાભાઈ સાહેબની ઘણી શાળાઓ છે તો ત્યાં આગળ એમને ઘણી એક સાથે 1.5-2 વર્ષમાં તો ઘણી ટ્રુપો ચાલુ કરાવી એમના પરિચિતમાં. તો સાહેબ આ જે છે કપ બુલબુલ 10 વર્ષના બાળકો સુધીનું, પછી સ્કાઉટ ગાઈડ કહેવાય છે, ગાઈડ એટલે છોકરીઓમાં. એ જ રીતે રેન્જર રોવર જે કહી તો રાજસ્થાનમાં એમાં સરકારી ધોરણે ચાલે છે અને વિદેશમાં તો સાહેબ બહુ મોટી પ્રવૃત્તિ છે. એટલે આ વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિ, કારણ કે બધા ચાલુ કરે ને ક્યાંક આપણે કરીએ તો એમાં શું નવું છે. તો આપની શાળામાં બહેનો માટે કે કોઈ બી ભાઈઓ માટે આ કારણ કે રસ હોય છે. અને આમાં ઘણી વખત એવું નહીં કે કોઈ લાલચ માટે કે વિદેશ જવા મળશે અથવા આની ઘણી ભરતીઓમાં બી આનો લાભ છે, રેલવેમાં, આર્મીમાં ને એમાં. પણ એ કંઈક જુદો નાગરિક બનશે. આ કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં સ્વેચ્છાએ સ્વયંસેવક બનવા દોડશે. જે બાળક હશે તોય, જેમ NSS છે તો એવી જ આ બાળ પ્રવૃત્તિ, અને બાળકમાં એ બીજ રોપેલું હશે આ શિક્ષકોએ તો એ સારું રહેશે. અને એ જ વસ્તુ જો આપ કોલેજ કે યુનિવર્સિટી કક્ષાએ કરશો તો આ પ્રવૃત્તિ ખૂબ જે છે હાલ સેવાભાવી સંસ્થાઓ કે સરકાર તરફથી સહયોગ મળે છે પણ ફરજિયાતપણે નહીં. એટલે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓને સ્વૈચ્છિક રીતે જેટલી સંસ્થાઓ આને સ્વીકારશે તો આ પ્રવૃત્તિ ખૂબ સરસ બનશે. આમાંથી શું મળશે હાલ ના કહી શકાય, પણ જિંદગીમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આમાંથી ઘણું મળી શકે એમ છે. અને એ જ વસ્તુ માટે આપ સૌ અહીંયા તાલીમાર્થી તરીકે અહીંયા સંસ્થાઓનું જે આપણને મદદરૂપ થાય છે. અને વિશેષ તો માનસીભાઈ સાહેબ આ ઉંમરે એ જે દોડાદોડ કરી શકે મારી શક્તિ નથી, આપનામાંથી જેની બી હોય તો એમનામાંથી જે સ્પર્શ મેળવીને આમ જે પેલી જાદુ પિક્ચરમાં હતું કે આમ પેલું કોઈમાં કે આમ ટચ કરીએ ને કદાચ એમાંથી આપણને મળી જાય તો આ એક નોળવેલ છે કે એમાંથી આપણને જેટલી શક્તિ લેવી હોય લઈ શકીએ જ્યાર સુધી બેઠા છે ત્યાર સુધી. તો આપણે બી એમના દીર્ઘાયુષ્યની કામના કરીએ અને આ આવતી પ્રવૃત્તિ આ ખૂબ વેગવંતી બને આપણી સંસ્થાઓમાં. તો જ મારો આભાર જે છે
એ ખરો આપના પ્રત્યેનો રહેશે એવી આપની પાસે સૌની પાસે અપેક્ષા રાખું છું કે અહીંથી ગયા પછી આ પ્રવૃત્તિને સતત વેગવંતી રાખવું. ફરીથી આપ સંસ્થા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. અસ્તુ. જય હિન્દ.